साडा संविधान देख रहे दर्शकों का स्वागत है। इस खास प्रोग्राम जरिए असीं तुहानूं भारतीय संविधान के हर पहलू तो जाणू करवा रहे हैं। संविधान की इस खास सीरीज दे विच अज गल करांगे नागरिकां नूं किहड़े मौलिक करतब मिले ने ते नाल ही संविधान के महत्वपूर्ण अंगां की चर्चा करांगे। संविधान ने सानू बहुत सारे मौलिक अधिकार दिते ने, पर की साडे कोल सिर्फ अधिकार ही ने, करतब नहीं। करतवां नूं संविधान दा हिस्सा बनाउण नूं लैके लंबी बहस हुई। संविधान दे निर्माण दौरान कई वड्डे नेता करतवां दा भी जिक्र उस च करन दे पक्ष च सन। खुद महात्मा गांधी ने कहा सी, अधिकारां दा जन्म करतवां नाल हुंदा है। मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं सी, पर बहुत बुद्धिमान सी। उन्हें मैनू दस्या कि जेकर सारे लोग अपने फर्जां नूं निभाउण तां दूजिआं दे अधिकारां दी रखिया खुद ही हो जाएगी। इस भावना के बावजूद शुरू च करतवां नूं संविधान च वक्त तो जगह नहीं मिली। 1976 च 42वीं सोध जरिए मौलिक करतवां नूं संविधान का हिस्सा बनाया गया। संविधान के आर्टिकल 51A के तहत दर्ज मौलिक अधिकारां की चर्चा करने तो पहला ये जान लेना जरूरी है कि बेशक संविधान च पहला मौलिक करतवां का जिक्र नहीं किया गया सी, पर हर मौलिक अधिकार की जो सीमा तय की गई है वो भी अपने आप च करतब है। सीमावां सानू दसदियां ने कि असीं अपने मौलिक अधिकार की वरतों करते समय किसी दूजे दे मौलिक अधिकार की उलंघना नहीं कर सकते, देश के कायदे कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। हुण गल आर्टिकल 51A च लिखे मौलिक करतवां दी। पहला, संविधान की पालना करनी, उसके आदेशां, संविधानिक संस्थावां, राष्ट्रीय झंडे ते राष्ट्रगान का सन्मान करना। यह हर नागरिक लई पहला ते सब तो वड्डा फर्ज मन्निया गया। इस नूं जोड़ते समय यही भावना सी कि जिस संविधान नाल ये पूरा देश चल रहा है उसके प्रति नागरिक के मन च सम्मान होवे। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ संविधानिक संस्थावां, देश के झंडे ते राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करे। दूजा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों तो नागरिक प्रेरणा लैण ते उन्हां दा पालन करन। यानी ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ पूर्वज देश ਲਈ संघर्ष कर रहे सन, जिन्हां ਲਈ उन्हां अपनी जान की परवाह तक नहीं की, उन्हां आदर्शों तो असीं भी प्रेरणा लैंदे रहिए। तीजा, भारत की एकता, अखंडता ते प्रभुसत्ता की रखिया। हर नागरिक अजिहा कुछ भी ना करे जिस नाल देश की एकता ਜਾਂ अखंडता ते असर पैंदा होवे। नागरिक अपनी व्यक्तिगत समर्था मुताबिक भी देश की प्रभुसत्ता ते अखंडता नूं बराबर रखण दा यतन करन। चौथा, देश की रखिया करना। लोड़ पैण ते जदों किया जावे उदों राष्ट्रीय सेवा लई खुद नूं समर्पित करना। हर नागरिक का फर्ज है कि एमरजेंसी हालातां च या युद्ध की स्थिति च देश की सेवा तो पिछे ना हटे। इस दौरान उसनूं जो भूमिका दिती जावे उसका पालन करन। पंजवां, भारत के सारे नागरिकां च भाईचारे ते सहीचार नूं बढ़ावा देना। धर्म, खेतर, भाषा जिहियां गल्लां तो परां नागरिक नूं अपना साथी समझना ते उस नाल चंगा वर्ताव करना। महिलावां लई अपमानजनक जां भेदभाव करने वाली कुप्रथा दा त्याग करना। छेवां, भारत की महान संस्कृति ते सांझी विरासत नूं सन्मान की नज़र नाल देखना, उसकी रखिया दे यतन करने। सतवां, प्रकृति की रखिया, जंगल, तालाब, नदियां ते वन जीवन लई आदर दा भाव रखना, उन्हां नूं बचाउण दी कोशिश करना, सारे जीवां दे प्रति दया दा भाव रखना। अठवां, जीवन च विज्ञानिक नजरिया अपनाउणा, समाजिक सुधारां प्रति सकारात्मक रहना। यानी हर नागरिक तो ये उम्मीद की गई है कि वह अंधविश्वास तो दूर रहेगा, समाज के हर व्यक्ति के जीवन च सुधार के यतन का समर्थन करेगा।
9ਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। 10ਵਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 11ਵਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारत के संविधान में पहले थे नहीं। इमरजेंसी के तहत 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये संविधान में जोड़े गए हैं। इसके तहत एक आदर्श नागरिक क्या क्या करना चाहिए वो उसके बारे में लिखा गया है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ तमाम ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਂ 1976 'ਚ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਰਤੱਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਰੱਖੇ: ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ पेश ही नहीं हो सकते, जिमें वित्तीय बिल। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान के अनुसार एक संवैधानिक हेड का, संवैधानिक मुखिया का पद है और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की राय से काम करता है। लेकिन संविधान में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना गया है। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। फांसी या कोई होर सजा पा चुके लोकां नूं माफी दा अधिकार भी राष्ट्रपति दे कोल है। माफी दी अर्जी ते राष्ट्रपति दे फैसले नूं कोर्ट च चुनौती नहीं दित्ती जा सकती। हालांकि कोर्ट ये जरूर देख सकती है कि राष्ट्रपति ने फैसला लेंदे समय सारे तथ्यां नूं देखिया है या नहीं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति दे कोल एमरजेंसी शक्तियां भी ने। आर्टिकल 352 के तहत वो पूरे देश या किसी भी हिस्से च एमरजेंसी ऐलान सकते ने। जेकर किसी सूबे च कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति उथों दी सरकार नूं बर्खास्त करके शासन अपने हाथों च ले सकता है। राष्ट्रपति दे अधिकारां ते चर्चा तो बाद ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 74 ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। विश्वास मत खो चुकिया मंत्री परिषद जेकर लोक सभा नूं भंग करन लई कहंदा है, उस दी मंशा दोबारा चोण कराउंदी है तां राष्ट्रपति उस सलाह नूं मन्नण लई मजबूर नहीं है। वो ये देखते हन कि की कोई होर गठजोड़ है जो स्थाई सरकार दे सकता है। सदन च विश्वास मत खो चुका मंत्री परिषद जेकर खुद अस्तीफा ना दे रहा होवे तां राष्ट्रपति उस नूं बर्खास्त कर सकते ने। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ नहीं रखा जा सकता। पर राष्ट्रपति नूं सिर्फ संविधानक मुखी रखण दा फैसला पहला ही लिया जा चुका सी। सो अजिहे च संविधान निर्मातावां ने तय कीता कि राष्ट्रपति दी चोण असिधे मतदान दे जरिए ही कीती जावेगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक परिषद होती है, जिसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के चुने हुए सदस्य, वो सब उसके मेंबर होते हैं। और इस प्रकार प्रयास ये किया गया है कि राज्यों के प्रतिनिधि भी इलेक्टोरल कॉलेज का अंग हों। राष्ट्रपति चोण दा पर्चा भरदे समय एक उम्मीदवार ते घट्टो घट 50 संसद मैंबर ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹਰ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ नहीं लड़ सकता। पर उप राष्ट्रपति के अहुदे ते जेकर कोई व्यक्ति है तो वह राष्ट्रपति की चोण लड़ सकता है। हुण गल करते हैं सरकार के सब तो अहम हिस्से मंत्री परिषद ते प्रधानमंत्री दी। आर्टिकल 74 च साफ लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता ते सलाह नाल काम करनगे, यानी कि राष्ट्रपति सिद्ध तौर ते कोई कदम नहीं चुक सकते, उन्हां नूं मंत्री परिषद की सलाह नाल ही चलना पवेगा।
ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 74(1) 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ पड़ेगा। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है, लेकिन उस पर राइडर ये है कि वो कैबिनेट की राय पर ही कार्य करता है। ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਲਾਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਅਵਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। राष्ट्र संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की एडवाइस पर ही काम करेंगे। लेकिन संविधान राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां देता है, जिसमें एक शक्ति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की भी है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की आशा हो। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।